میں نے کچھ آرٹیکلس لکھے تھے کافی سالوں پہلے، جیسے بچوں میں تناؤ کیوں اور کیسے۔ تناؤ یہ جو ہے صرف اڈلٹس میں نہیں رہتا، بچوں میں بھی رہتا ہے۔ میں نے اس کا تذکرہ اس کے اندر آرٹیکل میں کیا ہے۔ اساتذہ کو کن طرح کا تناؤ یا پیش آتا ہے، ان کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی سیکھنا اور ضم کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ بھی اس پروگرام نیو سٹریس کا مطلب ہے کہ آپ سے وابستہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ پر سٹریس ہو رہا ہے۔ جیسے سمجھیے کہ آپ اب اس کے اختتامی مرحلے پہ ہیں اور آپ کو پروموشن آتا ہے۔ پروموشن آنے کی وجہ سے جو ہے آپ کی پوسٹنگ جو ہے اپنے مقام سے باہر دوسرے جگہ پر ہوتی ہے، تو دیکھیے آپ کو اسٹریس ہے تو آپ کی ہیلتھ پر اثر کرے گا، آپ کے تعلق یا ریلیشن شپ پہ اثر کرے گا، یا آپ کے پرفارمنس پر اثر کرے گا۔ ایک اور ہے، جیسے آپ آنکھ بند کریں، اپنے آرمز کو یا تو اپنے پیروں پر رکھیں، زانوں پر رکھیں، یا تو اپنی چیئر کے آرمز پر رکھیں، سر کو رائٹ میں، پھر وہ جہاں سے سانس لی اس نتنی کو بند کر کے دوسرے سے ایکسیل کرتے ہیں۔ اسٹریس ہم نے بتایا کہ دیکھا کہ اگر کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ وہ تناؤ کا شکار ہے یا نہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو بایومیٹرک طور پر اگر دیکھیں، جیسے آپ کا بریتھنگ زیادہ چل رہا ہے یا کم چل رہا ہے، بلڈ پریشر آپ کا زیادہ ہے یا کم ہے۔ بات رہے گی کہ تذکیر آپ ہی فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ محترم ڈاکٹر مشتاق پٹیل صاحب، آج کے بہت ہی ریسپیکٹڈ اسپیکر اور ملک کے الگ الگ گوشے سے بہت ہی سلیکٹڈ ٹیچرز کی یہ گیدرنگ، جس میں ہم تقریباً 1 سال سے الحمدللہ ٹیچرز کو امپاور کرنے کی سیریز چلا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ 11واں لیکچر ہے، جس میں ہمارے 11ویں ریسورس پرسن کے طور پر آج ڈاکٹر مشتاق پٹیل صاحب اپنے زرین خیالات کا اظہار کریں گے۔ محترم بھائیوں اور بہت ہی پیاری بہنوں، آپ سبھی پر اللہ کی رحمت نازل ہوں، آپ سبھی پر اللہ کی برکات نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے اور آپ کے لیے وقت میں برکت نصیب فرمائے۔ آپ ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہیں، اس بنیاد پر کہ اس طرح کے پروگرامز کے اناؤنسمنٹ تو بہت سارے موقعوں پر بہت سارے پلیٹ فارمز سے ہوتے ہیں، لیکن بہت ہی پیشنس کے ساتھ، کنٹینیوسلی اور کنسسٹنسی کے ساتھ آپ ہر مہینے ہماری لیکچر سیریز میں بہت خوش دلی کے ساتھ جوائن ہو رہے ہیں۔ نہ صرف جوائن ہو رہے ہیں بلکہ بہت ساری جگہ سے اچھے فیڈ بیکس بھی ہم کو ملے ہیں الحمدللہ، کہ بہت سارے لوگوں نے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں اور ریسورس پرسن سے بعد میں بھی کانٹیکٹ میں رہ کر اپنے جو کچھ ڈاؤٹس اور کیوریز تھے اس کو دور کروا کر اپنی ٹیچنگ اور ٹیچنگ میتھڈولوجی کی اس فیلڈ میں اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر طرح سے وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹی
کے ذریعے سے یہ جو نئی نسل کی تربیت ہو رہی ہے وہ بہت پازیٹیو وے میں مثبت ڈائریکشن میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری اس ٹیچنگ امپاورمنٹ، ٹیچرز کو امپاور کرنے کی جو لیکچر سیریز چل رہی ہے، اس میں اب تک الحمدللہ ہم نے 11واں یہ ہمارا پروگرام ہے اور 11 الگ الگ مختلف نو ٹاپکس پر ہم نے ڈسکشنز کروائے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام ڈاکٹر مشتاق پٹیل صاحب کی زرعی خیالی سے پائے تکمیل کو پہنچے گا، یہیں سے شروع بھی ہوگا۔ آج کا یہ اسپیشل لیکچر مینیجنگ اسٹریس کے عنوان سے رکھا گیا ہے۔ تمام اساتذہ اس بات سے واقف ہیں کہ ہم کس طرح سے کئی موقعوں پر ایک سینڈوچ کی ہماری شکل ہو جاتی ہے، ہماری صورت ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم کو دونوں طرف سے دباؤ رہتا ہے، ایک طرف تو پیرنٹس ہیں، ایک طرف سماج ہے، پیرنٹس ہیں، اور دوسری طرف مینجمنٹ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے گورننگ ایجنسیز ہیں، اور بیچ میں ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم کو ادھر بھی کچھ کرنا پڑے تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ادھر کرے تو امبیلنس ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہمارے ذہن پر ہوتا ہے، اور ذہن پر ایفیکٹ ہونے کے نتیجے میں ہم اپنے کاموں کو صحیح طرح سے مینیج نہیں کر پاتے۔ تو یہ کیا اسٹریس ہے، اور اس اسٹریس کے نتیجے میں ہماری فزیکل فٹنس پہ کیا نگیٹیوٹی اور کیا نگیٹیو اثرات، منفی اثرات ہوتے ہیں، اس کا بھی جائزہ انشاءاللہ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں آئے گا۔ ہم اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ ہم اسٹریس اور ایگزاسشن ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ پازیٹیو اسٹریس کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ ہم لوگوں کو پریرت کرتا ہے، چالنا دیتا ہے، ایک طرح سے ہم کو تحریک بخشتا ہے کہ اگر اسٹریس ہو تو ہماری زندگی میں کتنے اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اسٹریس جب حد سے بڑھ جاتا ہے اور جب یہ ایگزاسشن کی پیریڈ میں داخل ہو جاتا ہے اور جب انبیئریبل ہو جاتا ہے تو کس طرح سے گھاتک ثابت ہوتا ہے، کس طرح سے ہمارے لیے سم قاتل کا رول پلے کرتا ہے، اور ہم کو اس سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنا چاہیے، اس کو کس طرح سے مینیج کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہم اپنے طلباء کو، ہمارے اسٹوڈنٹس برادری کو بھی یہ سکھائیں کہ وہ اسٹریس سے کس طرح سے کوپ اپ ہو سکے، اسٹریس کو کیسے مینیج کر سکے، اسٹریس کو اپنے حق میں کس طرح سے استعمال کر سکے، کیونکہ بغیر اسٹریس دہی کا تصور اب اس کے بعد تو کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ بہت ساری چیزیں آسانی سے چل جا سکتی تھی، لیکن آج جو کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، جو اس قسم کی کمپٹیٹیو اسپرٹ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ایک ایک مارکس کے لیے اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے طلبہ میں بھی ایک مسابقت پائی جاتی ہے، طلبہ میں بھی ایک کمپٹیشن پایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ٹیچرز پہ بھی ایک طرح کا پریشر کریٹ ہو گیا ہے کہ وہ کسی حال میں اپنے اسٹوڈنٹس کے پرفارمنس کو بہت بہتر کرے۔ تو ایسی کئی سچویشنز آ جاتی ہیں جہاں پر ہم کو اسٹریس فیل کرنا بھی پڑتا ہے، ہم فیل کرتے ہیں، اور ہم کو ایک طرح کا کوئی وے نظر نہیں آتا کہ ہم اس میں کس طرح سے ہم آؤٹ ہو جائیں، ہم اس طرح سے باہر نکلیں اور اس کو کس طرح سے پراپرلی مینیج کریں۔ تو آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی اسٹریس کو مینیج کرنے کے سلسلے میں رہے گا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈائریکٹ ڈاکٹر مشتاق پٹیل صاحب کو آپ لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کروں، میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا موصوف کا تعارف آپ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ ڈاکٹر مشتاق پٹیل صاحب کا تعلق آج کل جو ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ہے۔ انہوں نے خاص بات یہ ہے کہ اسی سبجیکٹ میں، ایجوکیشن میں، جو ہم سب کی انٹرسٹ کی فیلڈ ہے، اس ایجوکیشن سبجیکٹ ہی میں الحمدللہ انہوں نے ڈاکٹر آف پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کی ہے، ڈاکٹر آف فلسفی حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایم ایس سی فزکس کیا شیموگا سے، اس کے بعد ایم ایڈ کی بھی ڈگری انہوں نے حاصل کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری ایجوکیشن میں لی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ موصوف نے مختلف نوع الگ الگ ٹاپکس پر 3 بہت ہی اہم کتابیں لکھی ہیں۔ یہ کتابیں الگ الگ پبلیکیشن سے شائع ہوئی ہیں، ہم اس کا بعد میں جو ہے مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں، اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی کتابیں بھی ہیں جو ڈاکٹر مشتاق پٹیل صاحب کے ذریعے سے ایڈٹ ہوئی ہے، ان کی زیر نگرانی جو ہے بہت سارے آرٹیکلز بھی چھپے ہیں۔ مشتاق پٹیل صاحب کا تعلق کرناٹکا اور ساؤتھ کی بہت ساری ریاستوں سے رہا ہے۔ 2018 سے لے کے 2021 تک
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में वो रजिस्ट्रार के अहदे पर भी रहे हैं और स्टूडेंट्स वेलफेयर के डीन की हैसियत से 2016 से लेकर 2018 तक भी मौसूफ ने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं और अभी आजकल जो है 2014 से लेकर अब तक जो है प्रोफेसर इस रैंक पर मौसूफ का नॉमिनेशन है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका और आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आप दोनों के बीच में यानी प्रोफेसर मुश्ताक पटेल साहब और सारे पार्टिसिपेंट्स जो मुल्क के अलग अलग कोने से हैं और बहुत ही सेलेक्टेड हैं जो हमारे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि मुल्क भर में हमारे MTB मरकज़ी तालीमी बोर्ड के ज़रिए से चलाए जाने वाले बहुत सारे स्कूल्स इसका अपग्रेडेशन हो, यहाँ के टीचर्स एम्पावर हों, तो वो सारे टीचर्स को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को हम हर महीने कॉल करते हैं। इसके अलावा भी अवामुन्नास से हम अपील करते हैं कि जितना हो सकता है इसका फ़ायदा लें। और दूसरी ख़ास बात यह है कि ये लेक्चर रिकॉर्डेड है और जो लोग इसको मिस कर रहे हैं आज उनके लिए हम बाद में YouTube पर इसको अपलोड भी कर देंगे और वो इससे इस्तेफादा भी कर सकते हैं। तो मैं अब मौसूफ डॉक्टर मुश्ताक पटेल साहब से अदबन दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो मैनेजिंग स्ट्रेस इस उन्वान के तहत, इस टॉपिक के तहत हमारा गाइडेंस, हमारी रहनुमाई फरमाएँ। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। डॉक्टर मुश्ताक पटेल साहब, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ proceed yourself. अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आवाज। सबसे पहले तालीमी बोर्ड का शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया आप लोगों के रूबरू पेश हो सकूं। ये एक बहुत अहम मौजू है जिस पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, मैनेजिंग स्ट्रेस यानी तनाव का इंतज़ाम करना या नज़्म करना। Most of the participants are teachers. All are the teachers, sir. All are the teachers. All are teachers. Very happy to interact with our own community from across India through your platform. Stress. मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे काफ़ी सालों पहले, जैसे बच्चों में तनाव क्यों और कैसे। तनाव ये जो है सिर्फ अडल्ट्स में नहीं रहता, बच्चों में भी रहता है। मैंने उसका तज़किरा इसके अंदर आर्टिकल में किया है। दूसरा और एक आर्टिकल मेरा जो आया था वो है तालिब इल्मों में तनाव और इसका तदारुक, किस तरह से तनाव हो, उसका इससे कैसे निपटा जा सकता है। फिर एक आर्टिकल आला तालीमी इदारों में तालीम की बढ़ती सतह से क्या क्या तलबा के तनाव में भी इजाफा हो रहा है, इस पर मैंने और एक आर्टिकल में बहस की थी। हम लोग एजुकेशनल आर्टिकल्स तो लिखते ही हैं, साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पर मुझे कहीं बुलाया जाता है, जैसे सब इंस्पेक्टर्स वगैरह की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पर भी जो है स्ट्रेस से मुतालिक मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है, तो मैं उन लोगों के सामने भी पेश होता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जब बात कर रहा हूँ तो इस बात से शुरू करना चाहूँगा कि स्ट्रेस या तनाव क्या है। व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज तनाव। Stress is any kind of pressure that affects a person in his daily life. रोजमर्रा की हमारी जो जिंदगी होती है इसमें जो भी प्रेशर होता है, जैसे वक्त पर स्कूल पहुंचना है, ट्रैफिक को ओवरकम करके जाना है, उससे पहले नाश्ता खाना है, सारे स्कूल को जाने से पहले पूरे लेसन प्लान्स वगैरह रेडी है कि नहीं, इसकी तैयारी करना है। ये एक प्रेशर रहता है हमारे ऊपर, टीचर्स के ऊपर। तो ये प्रेशर ही जो है स्ट्रेस कहलाता है। दिस इफेक्ट मे बी हेल्दी और अनहेल्दी डिपेंडिंग ऑन ए पर्सन्स रिएक्शन टू द स्ट्रेस फैक्टर। जैसे एक क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है
लाखों के शहदाई स्टेडियम में मौजूद हैं। वो मुखालिफ टीम अगर इंडिया की मैच पाकिस्तान से हो रही है तो वो प्लेयर जो है अंडर प्रेशर खेलेगा। वो अपना परफॉर्मेंस या तो अपने काबिलियत के मुताबिक देगा या काबिलियत से कम देगा। पॉजिटिव भी हो सकता है इस प्रेशर का असर, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि स्ट्रेस है तो स्ट्रेसर भी होंगे जिसकी बुनियाद पर स्ट्रेस पैदा हुआ है। फिजिकल स्ट्रेसर्स होंगे, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर होंगे या सोशल कॉजेस होंगे। जमाना क्या कहेगा, सोशल कॉजेस जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। एनवायरमेंट, अगर तालिब इल्म कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपटीशन कर रहा है तो एनवायरमेंटल प्रेशर उसके ऊपर रहेगा। एनवायरमेंटल प्रेशर भी है। ये जो प्रेशर पैदा कर रहे हैं, जो स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेसर्स। किसी एक चीज को घंटों आप पकड़कर, छोटी सी थैली को आप घंटों पकड़कर खड़े हो जाओ तो फिजिकल स्ट्रेस होगा, आपका हाथ दर्द करने लगेगा। ये एक स्ट्रेसर है, जो प्रेशर आपने पकड़ के, थैली पकड़ के खड़े हो गए। तो स्ट्रेस पैदा करने के लिए स्ट्रेसर्स भी होंगे। जब स्ट्रेसर्स हैं, देखिए स्ट्रेस पैदा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर कुछ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी होगा, कुछ फिजिकल रिस्पॉन्स होगा, कुछ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस जैसे एंग्जाइटी, तशवीश पैदा होती है। हम लोग अपने आप को होपलेस या ना उम्मीद महसूस करते हैं, या तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, या तो फटीग या थकान महसूस होती है, या चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, इरिटेबिलिटी। ये है कुल मजमुआ स्ट्रेस का। स्ट्रेस है वो स्ट्रेसर की वजह से है, स्ट्रेस हुआ है तो उसके असरात भी हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है हमारी जिंदगी और हमारी शख्सियत से मुताल्लिक होंगी। हमारी जिंदगी के वाकयात क्या क्या हैं और हमारी शख्सियत उसको डील करने के लिए। कोई शख्स होगा जो बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी अपने आप को मजबूती के साथ थामे रहेगा। कम वॉट में भी he will fight the situation, he will not take that stress। तो इस तरह का भी सिचुएशन होता है। लाइफ में वाकयात क्या होते हैं और उसकी शख्सियत क्या है, कुल मिलाकर ये चार चीजें हैं। स्ट्रेस स्ट्रेसेस की वजह से होता है, स्ट्रेस के कुछ असरात होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो है एक माहौल में पैदा होती हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, कुछ सवालात हैं, इन बिटवीन में मैं कुछ सवालात भी करता रहूँगा, तो आप मुझे जवाब दें। शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एनी वन ऑफ यू हैव फेस्ड स्ट्रेस? क्या आपने तनाव को झेला है या तनाव का शिकार हुए हैं? किसी ने तनाव को झेला है, शिकार हुए हैं? हाँ या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ मैं सभी को वालेकुम सलाम, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से सलाम में वक्त जाया ना हो। एनी वन ऑफ यू हैव फेस्ड स्ट्रेस? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. झेला है। Yes. What was the stressing situation? टीचर्स हैं, टीचर्स एक उस्ताद भी हैं स्कूल में, लेकिन घर में वालिद हैं, घर में भाई है, बहन है, बेटा है आप, या हस्बैंड और वाइफ हैं आप। तो आप स्ट्रेस फेस किए हैं तो किन हालात में स्ट्रेस फेस किए हैं? क्या आपने स्ट्रेस फेस किया है, किन हालात में फेस किया है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ग्रुप मीटिंग में एक बार सलाम किया जाए तो सबके लिए सलाम हो जाता है। जी। आपने
اگر اسٹریس فیس کیا ہے تو کن حالات میں اسٹریس فیس کیا ہے؟ کیا آپ ایگزام لیتے وقت اسٹریس فیس کیے ہیں یا آپ ایگزام دیتے وقت اسٹریس فیس کیے ہیں؟ کیا آپ کے آفیسرس آئے تو آپ اسٹریس فیس کیے ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو کیے ہوں گے. واٹ واز دا اسٹریسنگ سچویشن؟ سر زندگی کے ہر مرحلے میں انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اسٹریس کرتا ہے. جیسے ابھی آپ کوئی ڈیوٹی پر ہے، وہاں پر آپ پر جو بھی ہے آپ کے سربراہ وہ دیکھ کر ان کو دیکھ کر یا گھر میں کسی معاملے میں آپ کو اسٹریس آ سکتا ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں سر کہیں نہ کہیں تناؤ جو ہے وہ ہمارا ساتھی ہوتا ہے نا. واٹ واز دا فزیکل سائیکولوجیکل کنڈیشن وین یو ویئر انڈر اسٹریس؟ اگر آپ تناؤ کا شکار تھے، یعنی ہم سب رہتے ہیں، ان حالات میں ہماری فزیکل کنڈیشن کیا رہتی ہے، سائیکولوجیکل کنڈیشن کیا رہتی ہے، کس طرح کا برتاؤ ہم کرتے ہیں، یا دوسرے اگر کرتے ہیں تو وہ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں؟ غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، غصہ آتا ہے بہت زیادہ، الجھن پیدا ہوتی ہے، خوف بھی طاری ہوتا ہے. خوف طاری ہوتا ہے. یہ کچھ حالات ہیں جن کو ہم دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اسٹریس میں کا شکار ہے. ویدر اسٹریس از ہارمفل، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے؟ ہاں سر. نقصان دہ ہے. جی سر، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے اور جو پلاننگ ہماری ہوتی ہے وہی متاثر ہوتی ہے، شخصیت پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور جو ہماری تھاٹ ہے وہ بھی ڈاؤن فال محسوس ہوتا کرتی ہے. بہت بہتر. لیکن اسٹریس اگر ہے، نقصان دہ ہے، تو شوڈ وی ناٹ ٹیک اینی اسٹریس؟ کیا ہمیں اسٹریس نہیں لینا چاہیے؟ وہ تو پاسبل نہیں ہوگا نا سر. ہلو سر. جی ہاں، یہ سر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹریس جو ہے تو نہیں لینا چاہیے، تو ہم مطلب ابھی مختلف طریقے سے بات بھی آئی کہ تو اسٹریس ہر مرحلے میں ہوتا ہے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے سر. ہم کہاں پر کام کرتے ہیں، اگر جو ہے تو ہماری استطاعت سے زیادہ برڈن والا کام دے دیا جائے اور پریشر ڈالا جائے کہ بھائی یہ ہو جانا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، اور استطاعت سے بڑھ کر جو ہے تو کام دے دیا جائے تو اسٹریس میں آ جاتا ہے سر. ہلو. بالکل صحیح ہے. دیکھیے، ہماری استطاعت سے اگر زیادہ ہو کوئی کام تو اسٹریس پیدا ہوتا ہے. اساتذہ کو کن طرح کا تناؤ یا پیش آتا ہے، ان کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی شخص جی دیکھیے، کاملیت کے لیے خود کی ضرورت کی توقعات، ہر کوئی پرفیکشنسٹ بننا چاہ رہا ہے. پرفیکشنسٹ جیسے عامر خان ہر فلم جو ہے پرفیکشن کے طور پر کرتا ہے، ٹینڈولکر پرفیکشنسٹ کے طور پر کھیلتا ہے، کوئی ٹیچر پرفیکشنسٹ ٹیچر بننا چاہتا ہے. پرفیکشن پر پہنچنے کے لیے جو آپ محنت کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کو تناؤ پیدا ہوتا ہے. میں ٹیچرز کی بات کر رہا ہوں. طالب علموں کے مطالبات اور توقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. طالب علم چاہتے ہیں کہ دیکھیے، آج کا طالب علم جو ہے ہم سے زیادہ معلومات لے کر کلاس روم کے اندر آتا ہے. بیسک ٹیکسٹ بک کی معلومات تو اسے ہے ہی، اور مزید معلومات پھر وہ اپنے انوائرمنٹ سے لے کے آتا ہے. ہم کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ میں پڑھاتے ہیں. کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ میں مسئلہ یہ ہے کہ طالب علم کی بنیادی معلومات کو لے کر ہم آگے کی معلومات فراہم کرتے ہیں. جب طالب علم خود زیادہ سے زیادہ معلومات لے کر ہمارے سامنے پہ آئے تو استاد کو چاہے گا کہ مزید معلومات استاد کے پاس ہوں جو فراہم کرے، جس کی وجہ سے اساتذہ جو ہے اکثر تناؤ کا شکار ہوتے ہیں. کام کے بوجھ اور انتظامیہ میں اضافہ. ابھی کسی نے کہا کہ ہماری استطاعت سے بھی زیادہ اگر ہمیں کام آ جائے، حالانکہ ہم لوگ زیادہ کوپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ایک تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو بھی اس کو بتاؤں گا کہ ایک حد تک ہم کوپ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد رسی ٹوٹ جاتی ہے
ہم اس کو اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر کام نہیں کر پاتے ہیں. ہماری اسکولس میں, ہمارے کالجز میں, ہماری یونیورسٹیز میں ہم نے کیا پڑھا؟ سائنس پڑھا, میتھمیٹکس پڑھا, ہم نے کتابیں پڑھی, ہم نے کتابوں میں جو لکھا ہے اس کو ریپروڈیوس کرنا سیکھا. کیا ہم نے سماجی اور جذباتی اہلیت کو فروغ دینے والی چیزیں پڑھی؟ کیا نہیں. یہ فقدان ہے اساتذہ کے لیے. اسی لیے جو ہے اساتذہ کو تناؤ محسوس ہوتا ہے. احتساب کی کمزوری سے, احتساب کی وجہ سے بھی کمزوری ہوتی ہے. اگر آپ یہ جانو کہ آپ کا بیہیویئر ریکارڈ کیا جانے والا ہے یا ہر چیز پر آپ کی تنقید ہونی ہے, آپ کا احتساب لیا جائے گا, تو اساتذہ کو اننیسیسری تناؤ کا مسئلہ بن جاتا ہے. مطالبہ کرنے والے والدین, آج ایسا دور ہے جب آن لائن ٹیچر اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو والد یا والدہ جو ہے بچے کے ساتھ سیم کمرے میں بیٹھتے ہیں. جو بچہ سن رہا ہے والدین بھی سن رہے ہیں. والدین کسی کے ڈاکٹر ہیں, کسی کے انجینئر ہیں, کسی کے ٹیچر ہیں. تو جو ٹیچر پڑھا رہا ہے وہاں پر اس کو سمجھ کے یا تو اس کی غلطیاں پکڑ رہے ہیں یا ٹیچر سے پر امید ہے کہ مزید زیادہ تفصیلات فراہم کریں. یہ اساتذہ کی تناؤ کی وجہ بن رہا ہے. ہر دن میں بے شمار رابطے کرتا ہے معلم کے ساتھ, معلم طالب علم کے ساتھ, معلم ہیڈ ماسٹر کے ساتھ, معلم آفیسرز کے ساتھ, معلم سماج کے ساتھ. اتنے بے شمار رابطے کرتا ہے, اور ان رابطوں میں ٹیچنگ لرننگ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھی وہ تناؤ کا شکار ہوتا ہے. ایڈمن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وقت کی کمی ہوتی ہے. ہم اساتذہ سے صرف پڑھائی لکھائی کا ہی مطالبہ نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ سلیبس بھی کمپلیٹ کریں, ایگزامز بھی لیں, ہمارے بچوں کی تربیت بھی کریں, پرورش بھی کریں, ہر طرح سے ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کریں, نگہداشت کریں, اور ساتھ میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ڈیٹا بھی کلیکٹ کریں, وہ لیٹرز بھی لکھیں, آفس کا بھی کام کریں. تو یہ ساری ضروریات کو پورا کرتے کرتے جو ہے تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے معلم. اساتذہ کے لیے مزید میں نے کچھ ریفرنسز نکالے جس میں پتہ چلا کہ سبق کی منصوبہ بندی کرنا, وہ ایک استاد کے لیے روزمرہ کے اسباق لکھنا یا ہفتے وار اسباق لکھنا تناؤ. کلاس روم میں مینجمنٹ کرتا ہے معلم, مینجمنٹ کلاس روم میں مینجمنٹ اور نظم و ضبط کرنے کے لیے ڈسپلین کرنا. دیکھیے گھر میں ماں باپ ایک دو بچے کو پالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کلاس روم میں 40 بچوں کو کی نگہداشت کرتے ہیں, نظم و ضبط مینٹین کرتے ہیں. اگر نظم و ضبط بگڑ جاتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ پن ڈراپ سائلنس ہونا چاہیے تاکہ استاد جو بتا رہے ہیں طلبا کو سمجھ میں آئے. پن ڈراپ سائلنس کرنے کے لیے جو تناؤ ٹیچر لیتا ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. ایڈمن سپورٹ, جو استاد نئے ایکسپیریمنٹس کر رہا ہے. دیکھیے کلاس روم کا بادشاہ تو جو ہے استاد ہی ہے, جو چاہے کرتا ہے, لیکن اس کو اپنی بادشاہت کو سدھارنے کے لیے اس کو ٹیچنگ ایڈس چاہیے, اس کو الگ الگ نئے طریقے سے پڑھانا ہے. کیا ایڈمن اس طرح کا سپورٹ فراہم کرتا ہے؟ والدین کا دباؤ میں نے بتایا آپ کو ہے. مشکل طلبہ بھی ہوتے ہیں, طلبہ نارمل بھی ہوتے ہیں, پیچیدہ قسم کے بھی طلبہ ہوتے ہیں. جس سے ایک ہاتھ کی انگلیاں یکساں نہیں ہے, اسی طرح طلبہ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ہر طالب علم کی ضروریت کو پورا کرنا استاد کے لیے تناؤ کا باعث بنتا ہے. طالب علموں کی کارکردگی کا احتساب کرنا بھی ایک جو ہے تناؤ کا شکار ہوتا ہے. دیکھیے استاد جو ہے ریگولر ہوم ورک چیک کرتا ہے, یونٹ ٹیسٹ کے پیپر چیک کرتا ہے, مڈ ٹرم کے ایگزام چیک کرتا ہے. کتنا احتساب کرے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ آل راؤنڈ پرسنالٹی ڈیولپ ہو طالب علم میں, تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے جو تناؤ ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑی چیز ہے. فنڈس کی کمی ہوتی ہے اساتذہ کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بادشاہ بنا دیے, کلاس روم میں بھیج دیے, سہولیات کہاں دے رہے. ملازمت کی غیر یقینی صورتحال آپ کے اسٹیٹس میں بھی ہوگا, سینٹرل لیول پہ بھی ہوگا, ہر جگہ یہ ایک جو ہے غیر یقینی صورتحال ہے. یا تو جاب پرماننٹ نہیں ہے, جاب سے نکالے جائیں گے,
یا جاب پرماننٹ ہے تو ٹرانسفر ممکن ہے، یا تو سکولز میں ایکسس ہو جاتے ہیں، نہ جانے کن ایڈمنسٹریٹو پالیسیز کا اساتذہ شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تناؤ ہوتا ہے۔ صحت کے خدشات سے نمٹنا، دیکھیے معلم ظاہری طور پر تو ایک انسان ہے، لیکن اس کے اندر بھی عمر کے تقاضے کے ساتھ صحت پر اثرات ہوتے ہیں، اس سے بھی جھوجتا رہتا ہے۔ غیر حقیقی توقعات، ان امیجنیبل ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ایڈمنسٹریٹرز کی جانب سے، ٹیچرز کی جانب سے، ہیڈ ماسٹرز کی جانب سے، پورے سماج کی جانب سے غیر حقیقی توقعات۔ استاد کی تشخیص کے بارے میں نے بتایا کہ استاد کے ہر عمل کو جو ہے کی تشخیص کی جاتی ہے، وہ بچوں کا رول ماڈل ہوتا ہے، وہ کیسے بولتا ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے رہتا ہے، کیسے پڑھتا ہے، کیسے پڑھاتا ہے، یہ ساری چیزیں طلباء بھی دیکھتے رہتے ہیں، سماج بھی دیکھتا رہتا ہے۔ نصاب میں بھی لگاتار تبدیلی ہو رہی ہے، ہم نے جو پڑھا تھا اب وہ ہم پڑھا نہیں رہے، ہم کو ہر وقت جو ہے نئے نصاب کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی سیکھنا اور ضم کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ بھی اس پروگرام کا ریکارڈ کر رہے ہو، میں بھی اپنے تمام جو ویڈیو لیکچرز دیتا ہوں آن لائن اس کی ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر ہماری ساری ریکارڈنگ تقریباً، مجھے خوشی ہے اس بات کی آپ کو شیئر کرتے ہوئے کہ 95 تک ریکارڈنگ جو ہے اپلوڈیڈ ہیں، جو ہر ہفتے جمعہ کے دن 7 بجے میں یہ کرتا ہوں کہ پبلک ڈومین میں لاتا ہوں۔ یعنی نئی ٹیکنالوجی سیکھنا اور ضم کرنا 21 سینچری ٹیچر کی ایک سکل ہے، جس کے لیے بھی وہ تناؤ کا شکار رہتا ہے۔ کبھی میرے پاس انٹرنیٹ نہیں رہتا ہے، کبھی جو ہے میرا سسٹم کام نہیں کر رہا ہے، کبھی آواز نہیں جاتی ہے۔ اب بھی دیکھیے میں 2 ڈیوائسز سے جڑا ہوا ہوں، ایک میں میری آواز اور ویڈیو آ رہی ہے، دوسرے میں جو ہے میرا پی پی ٹی آ رہا ہے۔ اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو دوسری بھی میری جو ہے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ مشکل کلاسیں جو ہے آسان نہیں ہے، تھیری ہے، پریکٹیکل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اکثر کام کرنے والے جو ہے تنے تنہا رہ جاتے ہیں، تنے تنہا رہنا جو ہے استاد کے لیے تناؤ کا باعث ہوتا ہے۔ کبھی ختم نہ ہونے والا تعین قدر ہے، زندگی بھی ایک ہمارے لیے امتحان ہے، بعد زندگی بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان آنے والا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے ہفتہ کے اختتام تک، اور تعطیلات میں بھی آج کل ٹیچر جو ہے 24/7 ٹیچرز ہے۔ پہلے چھٹیوں میں اساتذہ اپنے فیملیز کے ساتھ وقت بتاتے تھے، آج چھٹیوں میں ٹیچرز کے لیے نئے ٹریننگ پروگرامز آ جاتے ہیں، یعنی چھٹیاں ان کے لیے چھٹیاں نہیں ہیں، کام کا دوسرا ذریعہ ہے۔ ایک بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے ایک تحقیق کی گئی ہے، جو کائریے کو نے کی ہے 2001 میں۔ انہوں نے پتہ لگایا ہے اور کہا ہے کہ انموٹیویٹڈ طالب علم جو ہے، انموٹیویٹڈ طالب علموں کی وجہ سے بھی اساتذہ میں تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ میں کچھ جگہوں پر دیکھا ہوں کہ وہ طلبہ جو پرانے زمانے میں اردو میڈیم سکولز میں آتے تھے اور اب کے نئے دور کے اردو میڈیم کے طلبہ، دونوں میں بہت ڈفرنس ہے۔ اب کے طلبہ اتنے موٹیویٹڈ نہیں ہے، یہ عام نظریہ آپ کو اور ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے۔ کتنی بار بھی کسی بھی طریقے سے ہر انداز سے ٹیچر جو ہے پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا رزلٹ بہت کم ہوتا ہے۔ نظم و ضبط کو برقرار رکھنا، میں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا جوخم ہے، بڑا کام ہے جس کو استاد کو کرنا ہوتا ہے۔ وقت اور کام کے بوجھ کا دباؤ، دیکھیں سلیبس اتنے ہی ٹائم میں کمپلیٹ کرنا ہے، اتنی دیر میں امتحان لینا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تبدیلی سے نمٹنا، تبدیلی آپ کے تدریسی طریقوں میں ہو رہی ہے، تبدیلی آپ کے کنٹینٹ میں ہو رہی ہے، تبدیلی طلبہ میں ہو رہی ہے، ہر جگہ تبدیلی، آپ کے نصاب میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ان تبدیلیوں سے نمٹتے تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تشخیص میں نے کہا کہ لگاتار جاری رہنے والا ہے،
जो इंटरनेशनल सतह पर भी मालूम किया गया है। साथियों के साथ तामुल करना, देखिए असातिज़ा जो है पढ़ने पढ़ाने वाले यही सोचते हैं कि हम पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, अकेले रहेंगे पढ़ाते रहेंगे, लेकिन दूसरों के साथ भी लेन देन होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। ये करते करते क्या होता है, इज्जत नफ्स और हैसियत के बारे में खदशात होते हैं। मैं क्यों हूँ, कैसा हूँ, इस तरह से अपनी जाती चीज़ों के बारे में भी उस्ताद सोचने लगता है। देखिए इंतजामिया के साथ भी मसाइल होते हैं, किरदार और किरदार के एम्बिग्यूटी का तनाज़ा भी होता है। तो काम करने के खराब हालात, वर्किंग कंडीशंस अगर ठीक नहीं है, जैसे आपके स्कूल में हेडमास्टर है, लगातार आपको डांटने लगे, किसी भी काम को कर रहे हैं कोई नया तरीका, अरे ये तो अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं, सारे चीजों में फेल्यूर होते हैं। फेल्यूर आइंस्टाइन ने लाइट को जब दरियाफ्त किया, उसने 1000 बार फेल्यूर का सामना किया, 1000 बार फेल्यूर के बाद एक बार सक्सेस मिली, तो उसने कहा कि मैंने 1000 तरीकों से सीखा कि किस तरह से मुझे लाइट को दरियाफ्त करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए था ताकि रोशनी बल्ब की इजाद कर सकूं। देखिए गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो तनाव खराब कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस नहीं देने चाहिए और मौके देने चाहिए और एक दूसरे को एनकरेज करने चाहिए। स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं आगे बढ़ने से पहले। यू स्ट्रेस है, यू स्ट्रेस, जैसे मैं आपको आज प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, क्या बोलूंगा, किस तरह से बोलूंगा, कब बोलूंगा, कितने मिनट में बोलूंगा, किन किन चीजों एग्जाम्पल्स को आपके सामने पेश करूंगा, ये मैं पहले सोच के आ रहा हूँ। मुझे स्ट्रेस है था कि मैं क्या बोलूं। ये स्ट्रेस की वजह से मैंने जो तैयारी की, ये एक हेल्पफुल चीज है, इसको हम कहते हैं यू स्ट्रेस। ये भी एक तरह का स्ट्रेस है। न्यू स्ट्रेस, न्यू स्ट्रेस का मतलब है कि आपसे वाबस्ता नहीं है लेकिन फिर भी आप पर स्ट्रेस हो रहा है। जैसे समझिए कि आज फलस्तीन और लबनान के जिस तरह के हालात हैं, वहां पर स्कूल्स चल रहे हैं कि नहीं, किन हालात में चल रहे हैं, कैसे तालीम हो रही है, आप उसको सोचकर स्ट्रेस ले रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में हालात बहुत पीसफुल हैं, अमन और आश्ते के साथ हैं, लेकिन उस वहाँ की टेंशन भी यहाँ के टीचर्स को होती है। तो ये दूसरों को देख के जो स्ट्रेस लेते हैं, न्यू स्ट्रेस कहते हैं, न्यू स्ट्रेस कहते हैं। ये हमारी स्ट्रेस नहीं है लेकिन दूसरों को देख के स्ट्रेस हो रही है। डिस्ट्रेस यानी हमारा खुद का जो स्ट्रेस होता है वो एक्यूट होता है। जैसे लगातार कोई हेडमास्टर आपको डांटने लगे, आपके साथी कोऑपरेट ना करें, तो आपको जो स्ट्रेस पैदा होगा वो स्ट्रेस कहलाएगा। जैसे कोई बीमार है, लगातार बीमार रहता है, तो क्रॉनिक तौर पर बीमार रहता है, वो उसके अंदर एक तनाव पैदा करता है, ये डिस्ट्रेस है। हाइपर स्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस यानी ऐसा स्ट्रेस जो बहुत ज्यादा होता है। हाइपर स्ट्रेस का मतलब ऐसा स्ट्रेस जो इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट स्ट्रेस, आपके पास न इम्तिहान हो, न सिलेबस हो, न तलबा हो, न मॉनिटर करने वाले कोई हो, तो क्या आप पढ़ाएंगे क्या? स्ट्रेस का न होना भी कोई तरक्की की अलामत है क्या? नहीं है, स्ट्रेस होना भी चाहिए। देखिए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जब आप हमने कैरियर शुरू किया था तो हो सकता है कि बैक वक्त आपको 2 ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन जॉब का, गवर्नमेंट का, और एक ऑप्शन बाहर जाने का। हो सकता है गवर्नमेंट के 2 जॉब के ऑप्शन आ गए या कोई और इसी तरह के 2 चीजें आ गए, तो ये कहलाएगा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। यानी ये भी अच्छा है, दूसरी चीज भी अच्छी है। अप्रोच ये भी फायदेमंद है, दूसरा भी फायदेमंद है। ये कहलाएगा जिसको करने के लिए आपके अंदर जो है स्ट्रेस पैदा होता है। मैं ये करूं कि वो करूं, ये जॉब करूं कि वो जॉब करूं, मुझे हाई स्कूल में ज्वाइन करना है बाहर के डिस्ट्रिक्ट में जाके, या प्राइमरी में अपने यहाँ पे करना है, तो ये अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जैसे किसी को जॉब ही नहीं है, या ऐसे वक्त में जॉब नहीं है, उस वक्त आपको जो है कम सैलरी वाली जॉब मिल जाए, तो आपको 2 में से तय करना है कि मुझे जॉब नहीं करना है, अवॉइड,
یا مجھے کم تنخواہ پہ کام کرنا ہے, اوائڈ. یہ دونوں کانفلکٹ ہیں, جن میں سے کون سی چیز چننا ہے جس کی وجہ سے اسٹریس پیدا ہو رہا ہے. اوائڈنس کانفلکٹ. اپروچ اوائڈنس کانفلکٹ. اپروچ اوائڈنس کانفلکٹ کہلاتا ہے کہ آپ کو سمجھیے کہ آپ سروس کے اختتامی مرحلے پہ ہیں اور آپ کو پروموشن آتا ہے. پروموشن آنے کی وجہ سے جو ہے آپ کی پوسٹنگ جو ہے اپنے مقام سے باہر دوسرے جگہ پر ہوتی ہے. اپروچ یہ ہے کہ پروموشن آ رہا ہے. اوائڈنس آپ یہ نہیں چاہتے کہ اپنے وطن سے باہر جائیں, تو یہ اپروچ اوائڈنس کانفلکٹ کہلاتا ہے. اسی طرح کے کبھی اپروچ کبھی اوائڈنس, کبھی اپروچ کبھی اوائڈنس, اس طرح کے ملٹیپل اپروچ ملٹیپل اوائڈنس کانفلکٹ بھی ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے کسی شخص میں جو ہے اسٹریس پیدا ہوتا ہے. اسٹریس دیکھیے اس کے سائیکولوجیکل اور فزیکل آسپیکٹ بھی ہوتے ہیں. ابھی آپ نے بتایا کہ اریٹیبلٹی ہوتی ہے, جھنجھناہٹ ہوتی ہے, یا پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے شخص, یا ڈرا ہوا ہوتا ہے, خوف طاری ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اسٹریس میں ہے. کیا اسٹریس صرف مردوں کو ہوتا ہے یا صرف عورتوں کو ہوتا ہے؟ نہیں, یہ دونوں جینڈر کو ہوتا ہے, بہت جینڈر. ڈیویشن فرام ایکسپیکٹیشن, اگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حالات اس طرح سے ہوں گے اور نامناسب حالات پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے اسٹریس ہوتا ہے. یہ ہم اسٹریس پیدا ہوتا ہے تو سامنے والے کو دیکھ کے, اس کے سمٹمز کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹریس میں ہے. اسٹریس پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. اگر پازیٹیو ہوگا تو وہ آپ کو آگے بڑھنے کی مدد کہلائے گا, جس کو میں نے یو اسٹریس کے طور پر آپ کو بتایا ہے. ریزلٹ فرام انٹریکشن آف ہیومن بینگ وتھ انوائرمنٹ. آپ اپنے انوائرمنٹ سے جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو اسٹریس ہونا لازمی ہے. وہ انوائرمنٹ فزیکل انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے, سوشل انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے, انسٹیٹیوشنل انوائرمنٹ بھی ہو سکتا ہے, کسی طرح کا بھی انوائرمنٹ. یہ البتہ ایسا ہے کہ کچھ اشخاص جو ہے اسٹریس کو پازیٹیو طور پر لیتے ہیں, کچھ اشخاص جو ہے نیگیٹو طور پر لیتے ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر, آئی ڈونٹ بادر. تو دیکھیے یہ چیزیں ہیں. بایولوجیکل ڈس آرڈرس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے, اسٹریس کی وجہ سے. آپ نے سنا ہوگا کہ کرکٹ کی میچ چل رہی ہے, کسی کو اسٹریس ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, اسٹروک ہو گیا, ڈائبٹک کا شکار ہو گئے, بی پی کا شکار ہو گئے, نیورولوجیکل ڈس آرڈرس ہو گئے, تو دماغی صحت بھی متاثر ہو گئی. یہ کچھ فیچرز ہیں اسٹریس کے. ویسے کہنے کو تو آپ کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے پاس مواد بہت زیادہ ہے. ہم نے شروع تو وقت پر ہی کیا ہے. میں ممکن حد تک کوشش کروں گا کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر پاؤں. ہاؤ ڈو وی میجر اسٹریس؟ دیکھیے آپ کا سر درد ہو رہا ہے تو آپ پتہ چل جاتا ہے. آپ کو بخار ہو گیا تو آپ ٹیمپریچر دیکھ کے پتہ کر سکتے ہیں. اور کچھ ہو گیا ہے تو بہت سارے سائنٹیفک طریقے ہیں, آپ کے خون کو ناپا جاتا ہے. لیکن کیا ایز اے ٹیچر آپ ایکسپرٹ ہیں اسٹریس کو میجر کرنے کے لیے؟ نہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اسٹریس کو میجر کر سکتے ہیں. جیسے فزیولوجیکل میجر اگر دیکھیں تو آپ کا بی پی, پلس ریٹ, پالیگراف دیکھ کے آپ جان سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اسٹریس میں ہے. سائیکولوجیکل ٹیسٹ کر سکتے ہیں, جس کو اسٹریس ہے اس کو بلا کے پوچھ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. سیلف رپورٹ انوینٹریز تیار کر کے ان سے انوینٹریز کے جوابات لے سکتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسٹریس ہے. چیک لسٹ میجر ایونٹس, فار ایگزامپل ڈیتھ آف اے نیئر ون. اگر کسی کا ڈیتھ ہوا ہے کسی کی فیملی میں جس کی وجہ سے بھی اسٹریس ہو جاتا ہے, تو یہ آپ جنرل فیچرز دیکھ کے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ شخص اسٹریس میں ہے. انٹرویو کر سکتے ہیں آپ, اسٹرکچرڈ انٹرویو کر سکتے ہیں یا انسٹرکچرڈ انٹرویو, یعنی سوالات پہلے سے طے کر کے انٹرویو کر سکتے ہیں, یا سوالات طے کیے بنا بھی جو ہے انٹرویو کر سکتے ہیں, یا سیمی اسٹرکچرڈ بھی ہو سکتا ہے. ایفیکٹس آف اسٹریس. ایفیکٹس آف اسٹریس دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اسٹریس میں ہے, جیسے اگر آپ گھر میں ہیں تو دیکھیے آپ کو اسٹریس ہے تو آپ کی ہیلتھ پر اثر کرے گا, آپ کے تعلق یا ریلیشن شپ پہ اثر کرے گا,
या आपके परफॉर्मेंस पर असर करेगा। स्ट्रेस जो है आपकी हेल्थ पर असर करता है तो आपके रिलेशनशिप फैमिली मेंबर्स पर, या तो आपके, एक मेरे साथी हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो टीचर हैं एक जगह पे, लेकिन उनको, वो खुद वॉक नहीं कर सकते, खुद खड़े नहीं हो सकते, व्हील चेयर पे स्कूल जाते हैं, व्हील चेयर पे घर आते हैं। हमारे साथी हमारे साथ पढ़े, बहुत मतलब नॉर्मल शख्स थे। अब देखिए उन पर, उनके हेल्थ का असर हुआ है, उनकी फैमिली डेली उनकी खिदमत में ले जाना लेके आना, अब स्कूल जाके वो पढ़ाना, जितना पढ़ाए उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा, फिर उनका परफॉर्मेंस उनकी हेल्थ पर कैसे असर करेगा। ये एक साइकिल है जिसके शिकार हो जाते हैं इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। ये एक कॉग्निटिव अप्राइजल मॉडल है। जैसे समझिए कि आपका घर जो है एक रिसोर्ट में है, आपने, स्ट्रेसर है, एक स्नेक आ गया तो प्राइमरी अप्राइजल क्या करेंगे, स्ट्रेस इज इंटरप्रेटेड इफ इट इज डेंजरस और नॉट। स्नेक है तो पहले सोचेंगे कि अगर चूहा है, नॉट डेंजर, चूहे से कोई डरता नहीं, हर घर में चूहा छिपकली होती है। अगर समझिए कि स्नेक है तो डेंजर आपको महसूस होगा, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। अब सेकेंडरी आप सोचेंगे कि क्या हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो सिचुएशन से बचने के लिए। अगर वो बाहर चला जाता है तो खामोश है, रिसोर्सेस सफिशिएंट है, हमारे पास दवाई है, हमारे आसपास लोग हैं जो अगर कुछ हो जाता है तो हेल्प करने के काबिल है, तो ओके। अगर नहीं है, रिसोर्सेस आर इनसफिशिएंट, स्ट्रेस और ज्यादा होता है। स्ट्रेस हमको एक्सपीरियंस होता है। अगर स्ट्रेस होता है तो हम उसके कोपिंग किस तरह से कोप कर सकते हैं, कि हम किस तरह के एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में सोचेंगे, फिर इस तरह से रीअप्राइजल करेंगे। ये हमारे दिमाग में लगातार चलता रहता है। मैंने तो एक जानवर की एग्जाम्पल देके आपको बताया कि कॉग्निटिव अप्राइजल किस तरह से करते हैं। इसी तरह से तलबा जो है अपने एग्जाम की तैयारी में करते हैं, असातिज़ा पढ़ाने के वक्त करते हैं, अगर स्कूल में इंस्पेक्शन है तो उस वक्त कॉग्निटिव अप्राइजल करते हैं। लगातार ये चलता रहता है। ये एक सीलेज जनरल अडेप्टिव सिंड्रोम है, जिसमें देखिए एक एग्जाम्पल किसी ने दी मुझे कि एक बहुत होनहार तालिब इल्म जो यूनिवर्सिटी को फर्स्ट पोजीशन लाया, गोल्ड मेडल हासिल किया, वो उसको इमीडिएटली उस जमाने में जॉब मिली टीचर की जॉब मिली, तो वो क्लासरूम में गया। अब तक वो पढ़ता था, पढ़ने के वक्त जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं पढ़ रहा है, लेकिन अब जब स्टूडेंट्स को फेस कर रहा है तो तरह तरह के सवालात आ रहे हैं, तो अब वो जवाब नहीं दे पा रहा है। जवाब नहीं दे पाया तो या तो वो अपने आप को तैयार करने की कोशिश करेगा या तो वहां से भाग जाएगा। ये है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये फर्स्ट स्टेज है, हम कोशिश करते हैं कि इसको इस सिचुएशन पर काबू पा ले। जब काबू पा लेते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कंटेंट की तैयारी करते हैं, रोजमर्रा डीलिंग की तैयारी करते हैं। तो ये फेज कहलाता है रेजिस्टेंस फेज। जिस तरह से अगर लगातार समझिए कि किसी को बीमारी है, कोई पहले तो या तो खुदकशी करने की कोशिश करता है, या तो वहां से सिचुएशन से हटने की कोशिश करता है, या लगातार उस तकलीफ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एक स्टेज ऐसा आता है जो थर्ड स्टेज है, वो बर्नआउट सिंड्रोम होता है, और थक हार के जो है अपना ये जो मैकेनिज्म है जो तनाव को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसको तनाव का शिकार हो जाता है और एग्जॉस्ट हो जाता है। तनाव से बचने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। मैं जब प्रेजेंट कर रहा हूं तो कुछ एग्जाम्पल्स, रूटीन जनरल की भी एग्जाम्पल्स दूंगा। मैं चाहूंगा कि क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी हाँ सर, सभी सुन रहे हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप अपनी अपनी जगह स्ट्रेट बैठे। कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है। जी सर आवाज आ रही है। अच्छा, पूछना चाहिए। आप चाहेंगे कि सवाल लिया जाए या
मैं नहीं कंटिन्यू नहीं, कर हम चाहेंगे कि पहले पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये फिर अभी हम काफी सवाल ज्यादा के लिए मवाद है। अच्छा, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ। आप अब जहां बैठे हैं स्ट्रेट अपनी बैक स्ट्रेट करके, हेड स्ट्रेट करके बैठ जाएं। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, लंबी गहरी सांस लें, थोड़ी देर रोकें, सांस छोड़ें। इसी तरह से आप 3, 4, 10 मरतबा करें। अब अपनी सांस छोड़ें, दोनों हथेलियों को आपस में एक दूसरे पर मलें और अपने चेहरे पर उसको मलें। आपको जो स्ट्रेस ये करने से पहले होगा, मैं तो तेजी से करवा रहा हूं, लेकिन इस एक्सरसाइज को आप धीरे धीरे 5-10 मिनट के वक्फे तक आहिस्ता आहिस्ता सांस लेके सांस छोड़कर, सांस लेकर सांस छोड़ के 5 से 10 मिनट करें। तो जो स्ट्रेस आपको रहेगा, अभी कभी आप गुस्से में आ जाएं तो इसको करें और देखें कि क्या आपका गुस्सा उसी तरह कायम है या कम हुआ है। रिलैक्सेशन टेक्निक कुछ एग्जाम्पल भी है जिसको मैं अब यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक और है, जैसे आप आंख बंद करें, अपने आर्म्स को या तो अपने पैरों पर रखें, जानों पर रखें, या तो अपनी चेयर के आर्म्स पर रखें, सर को राइट में इस तरह से घुमाएं, पहले राइट टू लेफ्ट, फिर कुछ देर तक लेफ्ट टू राइट घुमाएं। लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, स्ट्रेट पोस्चर हो, पोस्चर झुका हुआ ना हो। लंबी सांस लें, छोड़ें, सांस किस तरह से ले रहे हैं उसको सोचें। सांस आपके जिस्म में किस तरह से जा रही है, किस तरह से बाहर आप एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं। आपके जो तनाव था, आपके सारे तनाव को थोड़ा सा निकालने की कोशिश करें। अब आप 10 से 1 तक उल्टी गिनती करें। खामोश रहें, हाथों को एक दूसरे पर मलें, हथेलियों को एक दूसरे पर मलें, रब करें और आपकी आंखों पे मल लें। स्लोली अपनी आंखें खोलें। एक तरीका है रिलैक्सेशन टेक्निक का। फिर इसके बाद और एक मेडिटेशन का तरीका है। आप उसी तरह से स्ट्रेट पोस्चर में बैठें, आपका बैक स्ट्रेट हो, आपका हेड स्ट्रेट हो, आईज को क्लोज करें, सांस अंदर की तरफ लें और बाहर की तरफ छोड़ें। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की एक्सरसाइज करें। अब अपने आईज क्लोज रखें। कोई भी एक तरह का मंत्र या कोई भी एक तरह का अल्लाहू अल्लाहू आप कह सकते हैं। अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो दोबारा इसको रिपीट करें। ये एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट तक करें, लेकिन 15 से 20 मिनट नहीं कर पाए तो कुछ हद तक ही करें, स्लो। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी एक्सरसाइज, सांसों की एक्सरसाइज, चैंटिंग की एक्सरसाइज होने के बाद ये आप हाथ मलें, फिर आंखों पर फेरें, आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलें। ये एक मेडिटेशन का तरीका है।
योगा एक तरकीब है जिसको 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया जाता है। इसमें कर्म योगा आपके एक्शन से रिलेटेड है, भक्ति योगा आपकी डिवोशन से रिलेटेड है, ज्ञान योगा आपके नॉलेज पर डिपेंड है। मैंने जो जिन किताबों का मुतालिया किया है, मैं एक टीचर एजुकेटर हूँ और मुझे मुख्तलिफ चीज़ों की किताबों का मुतालिया करना पड़ता है। अलग अलग जगहों पर मेरी स्पीचेस होती हैं, तो मेरे लेक्चर में हर तरह के समाज को रिप्रेजेंटेशन करने वाली चीज़ें मौजूद होंगी। जैसे यहाँ पर मैंने योगा के कुछ आसना को बताया है, तफसीलात में न जाऊँगा, बस आपको बताऊँगा कि एक पद्मासना है, सुखासना है, सिद्धासना है, वज्रासना है, त्रिकोणासना है या भुजंगासना है। इसमें से बहुत सारी चीजें हम अपनी नमाज में, अपने एहतिकाफ में, बहुत सारी जगहों पर हम करते रहते हैं। जैसे वज्रासना की मुद्रा अगर देखें, पोजीशन देखें, तो ये हमारे नमाज में कायदे में बैठने वाली तरकीब है। एक प्राणायामा है। प्राणायामा में जो सांसों की एक्सरसाइज है, एक नोस्ट्रिल या एक नथना बंद करके एक नथने से सांस लेते हैं, फिर वो जहां से सांस ली उस नथनी को बंद करके दूसरे से एक्सेल करते हैं। तो इनहेल और एक्सेल, ये सांस जब अंदर जाती है, जिस तरह से सांस के जाने और आने को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें जो है एहसास होगा, सारे हमारा टेंशन, हमारा तनाव जो है दूर होगा, स्ट्रेस दूर होगा। सांस आए जिंदगी, न आए मौत है, जिंदगी और मौत में कोई फासला नहीं। तो ये एक है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, ये माइंडलेसनेस क्या है, माइंडफुलनेस क्या है? कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जनरली हम ऑटो पायलट पे होते हैं। जैसे अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं या बाइक ड्राइव कर रहे हैं, किक लगाया, कार स्टार्ट की, रास्ते पे गए, चलते रहे, अपनी मंजिल पे पहुंच गए। रास्ते में कितने लोगों को हमने देखा नहीं, किन किन चीजों को देखा नहीं, ये हमें कुछ भी नहीं पता रहता। माइंडफुलनेस ये कहलाता है कि हम जहां जिस रास्ते से जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सारी चीजों को बहुत मुतालिया करना जो है माइंडफुलनेस कहलाता है। तो माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है। अगर माइंडफुलनेस आप इस्तेमाल करें तो आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, अटेंशन आप दे सकेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में आप फैसला लेने में आप शरीक हो सकते हैं। ये फैसला देखिए, माइंडफुलनेस आपके खाने में भी शामिल है। आप रोजमर्रा जो खाते हैं, क्या हम माइंडफुलनेस के साथ खाते हैं? बस पेट भरना है, इतना खाना है, खा लेते हैं, लेकिन उसका टेक्सचर क्या था, उसका टेस्ट क्या था, वो किस तरह से बना था, उसमें मोहब्बत कितनी थी, ये सारी चीजें हम देखना भूल जाते हैं। माइंडफुलनेस हमें बताता है कि ये सारी चीजें हम देखें। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस की फिर एक एग्जांपल है, वक्त कम है, मैं आगे बढ़ता हूँ। बायोफीडबैक, बायोफीडबैक देखिए, स्ट्रेस हमने बताया कि देखा कि अगर किसी शख्स को देखते हैं तो देखकर हम पहचान सकते हैं कि वो तनाव का शिकार है या नहीं। अगर आप इन चीजों को बायोमेट्रिक तौर पर अगर देखें, जैसे आपका ब्रीथिंग ज्यादा चल रहा है या कम चल रहा है, ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा है या कम है, आपका हार्ट रेट क्या है, आपकी गैल्वेनिक स्किन क्या है, ये इस तरह के चीजें आप देखते हैं। स्वेट स्किन पर कितना हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ स्किन कितना है, टेंशन मसल्स में कितना हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है बायोफीडबैक कहलाती हैं, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बायोफीडबैक लिया जा रहा है। तो बायोफीडबैक के जरिए भी हमें पता चलता है कि कोई शख्स स्ट्रेस का शिकार है। अब मैं एक एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूँ। ऑर्गेनाइजर्स 9 बज रहे हैं, क्या मुझे क्लोज करना चाहिए? सर कोई इम्पोर्टेंट बात हो तो आप डिस्कस करें, और सवालात के लिए हमने पार्टिसिपेंट्स के लिए वक्फा रखा ही है। अगर कुछ उनकी क्यूरी अगर हो तो सवालात के जरिए भी कर सकते हैं।
बहुत इम्पोर्टेंट कोई बात अगर आपकी है तो आप और कंटिन्यू कर सकते देखिए, इम्पोर्टेंट लेने वाले पर डिपेंड करता है कि इम्पोर्टेंट है तो सुनाई जा सकती है। एज अ टीचर आपको पता है, आप लोग भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ, तो आप भी 1 घंटे तक कैसे वक्त गुजर जाता है आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। वो वक्त यहाँ तक पहुँच चुका है। एक छोटी सी एक्सरसाइज कराता हूँ, मैं क्लोज करूंगा। इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन यू आर एंग्री विद समवन। आप एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन करिए जब आप किसी से खफा थे, नाराज थे। क्या आपने इमेजिन कर लिया? अगर इमेजिन कर लिया है तो आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था? ये यहाँ अनप्लेजेंट से शुरू होता है, अनप्लेजेंट से प्लेजेंट तक है। 0 यानी बहुत खफा थे, 10 यानी बहुत खुश थे जब आप गुस्से में थे। आप उसको जहन नशीन कर लें, ठीक है? अब इमेजिन सम इंसिडेंट्स व्हेन यू वर हैप्पी। कोई ऐसा सिचुएशन इमेजिन करें जब आप बहुत खुश थे या खुश हैं। अब आप दोबारा खुशी के माहौल में अपने आप का स्टेट ऑफ माइंड 0 से लेके 10 तक अनप्लेजेंट था या प्लेजेंट था। इनमें से अनप्लेजेंट नाखुश थे 0 1 2, प्लेजेंट 10। बस यही रोकता हूं मैं। 1-2 अफराद से जानने की कोशिश करूंगा कि पहले आपकी रेटिंग क्या थी, बाद में आपकी रेटिंग क्या है। Five and eight. 8 बाद में है, पहले क्या थी? Five. पहले 5 थी जब आप मतलब खफा थे। जब आप खुश हैं तो आपकी रेटिंग 8 है। किसी और का? किसी और की रेटिंग? किसी और की रेटिंग इसके बरक्स थी, रिवर्स थी। जब आप नाराज थे, खफा थे, आपकी रेटिंग ज्यादा थी, और खुश थे आपकी रेटिंग कम थी। Organizers, thank you for the opportunity. I have few more slides to go, but your time is over. So I may like to close the presentation slides. And if you have anything, I'm available for discussion. चैट बॉक्स में एक रिप्लाई आया है सर। जी जी हाँ, पहले केस में 1 और 0 था, दूसरे केस में 0 था पहले, अनप्लेजेंट थे, और जब खुश थे तो 7। बहुत बहुत बेहतर। को एक मोहतरमा ने 0 और 6। जी जी, किसी ने मेरा सेल फोन नंबर पूछा है। और भी कोई हमारे टीचर्स अगर रिप्लाई दे तो। मेरा मोबाइल नंबर वैसे तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, लेकिन मैं आपके खातिर यहाँ पे शेयर भी कर रहा हूँ। आप और हम बिजी रहते हैं, वक्त और हालात के तकाजे देखते हुए आप टच में आ सकते हैं। Were you hostler in NCERT hostel during 97-98? जी, आमिर नजीर साहब का ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी जितना डिस्कशन। जी, चैट बॉक्स के सारी चीजें मैंने बतला चुका। अगर कोई दूसरी चीजें पूछना चाह रहे। सनोबर फातिमा, शम्स खान have raised their hands.
सनोवर मैडम, अगर आप पूछना चाह रही हैं, पार्टिसिपेंट में से शम्स कोई साहब, कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज आप। उम्मीद है आपके तकाजों पर मेरा प्रेजेंटेशन रहा हो, क्योंकि हर एक ऑडियंस मुख्तलिफ किस्म का प्रेजेंटेशन डिमांड करती हैं। अगर कोई गलती होगी तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। मैं एक एकेडमिक पर्सन हूँ, अपने नज़रिए के हिसाब से मैं प्रेजेंटेशन किया हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके, और मज़ीद स्लाइड्स भी थी जो टीचर्स से रिलेटेड थी। मैंने जहाँ मुमकिन हो, ज़रूरत है, वहाँ पर एग्जाम्पल्स देने की कोशिश की है। स्ट्रेस तो ज़िंदगी भर रहता है, लेकिन स्ट्रेस को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। Zahur Sahab and organizers, I hand over to you for further interaction. बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। पार्टिसिपेंट्स से फिर एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत पेशेंस के साथ सुना है, और अगर कोई डाउट, क्यूरी, क्वेश्चन अगर आपके पास है तो हमारे पास अभी भी 1-2 मिनट बाकी है। 2-5 मिनट में हम कोई अगर सवाल हो तो कर सकते हैं। जितने भी हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों ने जो अल्हम्दुलिल्लाह भी इमोजीज के ज़रिए से अपना इज़हार तशक्कुर भी किया है। स्ट्रेस पे किताबें बहुत सारी हैं। जैसे मैंने रिसेंट में, आपने किताबों के बारे में पूछा है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, मैं खुद भी जो है एटेक टॉक्स सुनता हूँ जो स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या किताबें हैं जो ऑडियो बुक्स की शक्ल में यूट्यूब में मौजूद है स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड। स्ट्रेस मैनेजमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, या काउंसलिंग है। इस तरह की बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं और उनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं। मैंने जिन अशकाल को, जिन चीज़ों को आपके सामने पेश किया, कहीं इग्नो के सलेम से लिया है। देखिए, ये इतना ज़्यादा पढ़ के अलग अलग जगह से इकट्ठा करता हूँ कि मवाद मैंने रेफरेंसेस यहाँ पे नहीं दिए हैं, लेकिन ये चीज़ें मुख्तलिफ जगहों से ली गई हैं। जी सनोवर मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। आपका कीमती वक्त आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए दिया। मैं इस मौके पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले कि उसने हमको तौफीक नसीब फरमाई और इतने अच्छे रिसोर्स पर्सन सारे मुल्क भर में हमको दिए कि उनके ज़रिए से हम असातिज़ा की सारी मिल्लत में रहनुमाई का सामान कर सक रहे हैं। और मरकज़ी तालीमी बोर्ड, फेमी और आइटा, ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आज का लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया था। मैं तीनों ही की तरफ से आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपसे ये उम्मीद भी रखता हूँ कि जब भी मरकज़ी तालीमी बोर्ड को आपकी ज़रूरत होगी लेक्चर्स की सूरत में या जो भी कोई भी सूरत में, तो आप ज़रूर अपनी खिदमत के लिए अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म असातिज़ा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए है सर। हम ये चाहते हैं कि मुल्क भर के अलग अलग रिसोर्सेस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी सर्विसेज रेंडर करें, जिसके ज़रिए से हम न सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि सारे मुल्क के तलबा, सारे मुल्क के स्टूडेंट्स, सारे मुल्क के टीचर्स और मैनेजमेंट्स और प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स को प्रॉपरली गाइड करने में सक्सेसफुल हो जाए। अल्लाह ताला से मैं इस अजर का तलबगार हूँ कि अल्लाह ताला हमें आखिरत में और दुनिया में भी हमें सुरखुरी का सामान नसीब फरमाए और दिन दोगुनी रात चौगुनी हमारे असातिज़ा को नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सभी पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक साहब से सरताज शाकिर का सलाम। एनसीईआरटी में हम लोग साथ थे और जमुना नगर करीब थे जगी साहब के स्कूलों का इंस्पेक्शन के लिए आप हम गए थे, नौशाद साहब वहाँ आप हम तो खुसूसी तौर पर इस लेक्चर से मैंने बहुत इस्तेफादा किया हूँ। इसके लिए आपको मुबारकबाद भी और दिली दुआएं भी आपको करता हूँ आपके लिए। अल्लाह ताला करे जोर कलम और ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह सरताज साहब, आपकी ज़रा नवाजी का शुक्रिया।